કરીમભાઈ આલી મદદ. મૌલા અલી મદદ. કરીમભાઈ તમે શરૂ કરો છો વાઇસ? હા જી બિસ્મિલ્લાહ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. મૌલા અલી મદદ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું. मौला के नाम से शुरू करते हैं. सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आदमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ. मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का. और हाजिरीन तमाम मितमितस के भाई बहन, मुखी साहब और सभी ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो. ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है. हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए. ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं. आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं. अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धन सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है. हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन मुशेरी अल्लाह कहता था. उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा. बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी. ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है. इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था. जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया. जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा. लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमान नो ईमान साचो जान जे ईमान लावशे फरमान सू ए दास हमारा जान रे रे भाई ते दास हमारा जान है. जिंदा कायम पाया शाह फिर पाया.
ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ए माँ पूछो नहीं रे लगा हमें એને માનીઓ કસો તેનું નામ છે જલન શાહો આકાર છે તો રીખી કરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહિયા હે જિંદા કાયમ પાયા શાહપીર પાયા या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना आदर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है તો એ લંબી ચાલીસની શરૂઆતમાં આપણે હમણાં રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચીએ છીએ તો જે રૂહાની સમજણના કલામ મુબારક છે 33.5 એમાંથી આજે આપણે 4 કલામ राखी સાંભળીશું अल्लाह मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अक्सनासी खूब है भाई नाहक से मनवार जाहिर बात न हक ताला को हर दम नहीं दिसार एक दम पर दो शुक्राने लाजम हक के जाना सांस उसास जो आता जाता सो बड़ी न्यामत है माना सांस उसा से समरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़ हक बिना सब हिरस हवा
तू हक से मोहब्बत जोड़ जो जो सुख दुनिया उकबा के सबसे दिल को वार जो पावेगा वसल हक का तो ये सब रहेंगे तेरे ताबेदार जाहिर बातन जो कुछ दिसता जो कुछ सुनता कान हक बिना तो खाली नाही ये नुक्ता खूब पहचाना जिस पर कर्म करे वो आप उसको आप ही आप बुझावे इल्म उलमा कामिल मुर्शिदा बन कर आप सुझावे अव्वल आखिर जाहिर बातन दिसता सुनता सो है सभी में सबसे न्यारा और नहीं सब वो है मैं और तू की दुई छोड़ कर एक देख कुछ दो नहीं है ऐसा समझ फना हो उसमें तू नहीं तब वो सही है अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद તો મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના સમંદર છે બરાબર છે મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના દરિયા છે અને એ મૌલા મુર્તઝાલી પોતાની કુદરતી આપણા ઘટના અંદર બિરાજમાન છે અને એ ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે જેના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે તહેકીક એટલે ચોક્કસ હસ્તી ધરાવે છે આના પર આપણે ઈમાન લાવીએ બરાબર પછી એનો જે નજદીકમાં નજદીક સંબંધ છે અને એ આપણને શાહીદી કે આપે છે મૌલા એની વાત કરે છે ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે જેમ કે તમારા દિલમાં શાહીદી આપે છે કેવી રીતે શાહીદી આપે છે તો જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે કે આ સારું કામ છે તું કર અને નરસું કામ કરવા માટે મના કરે છે
એ જ બાબત મૌલાએ બીજા શબ્દોમાં ફરમાવ્યું કે તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે, એનો તમે કેમ વિચાર કરતા નથી? જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે કે આ સારું કામ છે તું કર, અને નરસું કામ કરવા માટે મના કરે છે. તો આની ઓળખાણ થઈ જાય તો પછી સદરી સાહેબે ફરમાવ્યું, અને મૌલાજી ઈચ્છે છે કે ખુદા તો સબ ખોર में बसता नहीं, खाली उस दिन कोई मकान, કોઈ જગ્યા એના મૌલાના વજૂદ વગર ખાલી નથી. પણ જોવાનું ક્યાં કીધું? તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે પોતાના દિલમાં, પોતાના રૂહને. હવે એની માયના સમજાવી પોતાના રૂહની, એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. તો અહીંયા જોવાનું કીધું, બરાબર. અને એ જોવા માટે મૌલાએ માધ્યમ આપ્યું કે તમે એમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ. તમે અમારા દીદાર જ્ઞાનની આંખોથી કરી શકશો. બીજા શબ્દોમાં પાક આંખો કીધી, બાતુની આંખો કીધી, હકીકતી આંખો કીધી, પણ જ્ઞાનની આંખો એ શબ્દ વાપરીને મૌલાએ એનો ખુલાસો કર્યો. તો સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તો પીર સદરદીન સાહેબ સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહ્યા અને એમની બાતુની આંખ ખુલી, એટલે કે જ્ઞાનની આંખ ખુલી, અને મૌલાને પોતાના ઘટના અંદર હાજરા હજુર જોયો. તો જ્ઞાનના અંદર રચના કરી કે અલખ અનામી, લખી ના શકાય એવો અનામી, જેનું નામ નથી એવું. તો આપણે જે લખી શકાય છે જે સ્વરૂપો એના અંદર, અને જે નામ છે એટલા સુધી પોતાની સમજને બાંધી નહીં દેતા. એના પણ ઉપર છે જે અલગ છે, લખી ના શકાય એવો અનામી છે, જેનું નામ નથી. નિરંજન છે, નિરાકાર છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ છે. તો એવો અલગ અનામી સાહેબ લાગ્યા મીઠારે, બને સદરદીન શામ મેં નજરે શું દીઠારે. કઈ નજરથી જોયા? કે તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ. તો શું ફરમાયું કે આત્મા રામ. ખાલી રામ શબ્દ નથી વાપર્યું. જે મૌલા મુર્તઝાલીના જે 10 અવતાર છે, આ 10મો નકલંકી અવતાર છે મૌલાનો, તો એમાં રામ ભગવાનનો જે અવતાર છે, તો ખાલી રામ શબ્દ ના વાપર્યો પીર સદરીન સાહેબે, પણ ફરમાયું કે આત્મા રામ, તમે બડા જ્ઞાની. પોતાના આત્માને જ રામ કીધો. જે મૌલાએ ફરમાયું કે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને, એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. હું કહું છું જે કઈ છે તે રૂહ જ છે, અને હું કહું છું જે કઈ છે તે યા અલી છે. આત્મા રામ, તમે બડા જ્ઞાની. તો બડો જ્ઞાની, મોટો જ્ઞાની તો કોણ છે? મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાવીન આલમીન પોતે છે. મૌલા મુર્તઝાલી એમના દરિયા છે. આત્મા રામ, તમે બડા જ્ઞાની, તમારી ગત કેણે ન જાણી. તો આપણે કદાચ એમ સમજ્યા છીએ કે આગળ પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે, આપણું હૃદય જરા ખુલ્લું રાખીએ, શાંતિથી સાંભળીએ. કબૂલ કરવું ના કરવું કોઈ જબરદસ્તી નથી. પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ફરમાન મારો રૂહ છે, કે ઇસ્મે આઝમ મારો રૂહ છે. પણ આપણે શાંતિથી બેસીને વિચાર કરીએ મૌલાના ફરમાન ઉપર, કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે દરેક ઇન્સાન અક્કલ અને રૂહ સાથે જન્મે છે. તો દરેક ઇન્સાનની વાત કરી, અને કરીમ હાજરીમાં મેં મૌલાએ પોતાના 48માં જોમાના અંદર ઇન્સાનની માયનાઓ બતાવી કે અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ તે જવાહીર છે. જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહીરને ઉચકી લે છે. એટલે કે ફરમાન રૂપી જવાહીરને જે ઉચકી લે એને મૌલા ઇન્સાન કીધો. સારા નરસાને બરાબર ઓળખે તે ઇન્સાન છે. પોતાનું રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. ફરમાન રૂપી જવાહીરને ઉચકી લીધા અને સારા નરસાની સમજણ આવી, અને પછી એક ઉમ્મીદ દિલના અંદર ચાહના કરી કે ઇન્સાન તે છે જે ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે છે. 49ના અંદર જુમાના અંદર એ જે 48મો જોમો છે એ જ 49મો જોમો છે, અને દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે. 49ના જુમાના અંદર ખુદાબી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમાં અમને ફરમાવ્યું કે અમે અહીંયા ઇન્સાનની માયના એ કરીએ છીએ કે સ્ત્રી અને પુરુષ.
તો દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું છે અને દરેક ઇન્સાન અક્કલ અને રૂહ સાથે જન્મે છે. તો આપણે તો ફરમાન અને ઇસ્મે આઝમની તો ઇસ્માઇલીઓની વાત કરીએ છીએ, તો બીજા મુસલમાનો અને હિન્દુ છે, યહૂદી, ક્રિશ્ચન છે અને બીજા મતલબ વાળો છે, એમના રૂહનું શું છે? અને એનાથી જે આગળ જઈએ આપણે તો દુનિયાના અંદર નાસ્તિકો ઘણા છે કે જો ખુદાના અંદર કે ગોડ, ઈશ્વર, ભગવાન જે બી કોઈ એના અંદર નથી માનતા. તો એ લોકો પણ ઇન્સાન છે જે મૌલાએ માયના કરી સ્ત્રી પુરુષની. તો એમનો રૂહ શું છે પછી? તો આપણે જરા સૂફીમાં દિલ લગાડીએ અને શાંતિથી બેસીને આ બાબતોનો ખ્યાલ કરીએ. તો દરેક ઇન્સાન રૂહ સાથે જન્મે છે. તો આપણી જે સમજ છે વિચારસરણી એને બાંધી ના રાખીએ, એનો વિકાસ કરીએ. બરાબર છે? તો એ દરેકના ઘટના અંદર બિરાજમાન છે પોતાની કુદરતથી. અને એટલે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. એક જાણ સારું કે આસમાની મઝહબ કોને કહેવાય છે? કે જે ખુદા પોતે, જે મૌલા મુર્તઝા અલીના અવતાર છે અથવા વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર કહીએ, એ મૌલા જે પોતે અવતાર લઈને આવ્યો, બરાબર છે, જે કચ્છ, મચ્છ, વારા, વામન, નરસિંહ, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ અને જે 10મો નકલંકી અવતાર છે, એ બધા અવતારો છે એ પોતે મૌલા લઈને આવ્યો. બરાબર. અને ખુદા તરફથી જે પૈગંબરો આવ્યા એ આસમાની મતલબ છે. દાખલા તરીકે બધા પૈગંબરો હતા 1,24,000. તો આપણે સમજો કે દાઉદ પૈગંબર પર જબૂર કિતાબ ઉતરી, પછી મૂસા પૈગંબર પર તોરાત કિતાબ ઉતરી, અને ઈસા પૈગંબર ઇંજીલ એટલે કે આપણે બાઇબલ કહીએ છીએ, અને હઝરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર કુરાન નાઝિલ થયું. આને આસમાની મતલબ કહેવાય છે. એ ખુદા તરફથી આ મતલબો છે. બરાબર. પણ આપણે વાંચનના શોખીન હોઈએ અને આપણને ખબર હોય તો જે બુદ્ધ કહેવાય છે, એટલે આ જે 10 અવતારના અંદર જે બુદ્ધ છે એ આ સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધ નથી. એ મૌલાનો અવતાર બુદ્ધ એ અલગ ચીજ છે. પણ જે સિદ્ધાર્થ ગૌતમ કહેવાય છે, પછી એ બુદ્ધ કહેવરાણા, એ ઇન્ડિયાના અંદર અને ઇન્ડિયા નેપાળની બોર્ડર પર ત્યાં એક રાજાના ઘરે જન્મ થયો હતો. અને એમને જે ખોજ કરી અને એમને જે પોતાના ઘટના અંદર રોશની પ્રાપ્ત કરી, તો એ કોઈ આસમાની મતલબને ફોલો નહોતા કરતા. પણ ખુદાનો નૂરનો દીવો દરેકના અંદર છે. તો એમને આ સવાલો ક્યાંથી પેદા થયા કે રાજાના ઘરે જન્મ થયો હતો અને એમના માટે એક રાજ પરિવારના જે ધર્મગુરુ હતા, કોઈ જ્ઞાની પુરુષ, એને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે તારો છોકરો ભલે તારા રાજાના ઘરે જન્મ થયો છે, પણ તું એને ગમે જેટલું કરશે પણ એ સંન્યાસી જ બનશે. તો આ ગુરુ પર રાજાને ઈમાન હતું કે આની વાતો સાચી પડે છે. તો પછી એ રાજા નતો ઈચ્છતો કે મારો છોકરો સંન્યાસી બની જાય. તો એના માટે એને પોતાથી થાય એટલો બધો બંદોબસ્ત કર્યો કે એને કોઈ પણ જરૂરિયાત માટે મહેલની બહાર ના જવું પડે. અને એને રાજાએ પોતાના વજીરોને, પ્રધાનોને, સિપે સાલારો બધાને, નોકર ચાકરોને કહી દીધું કે કોઈ પણ હિસાબે મારો છોકરો મહેલની બહાર ના જવો જોઈએ. તો કારણ કે એને બહારની દુનિયાની ખબર પડશે તો પછી એના અંદર એ ભાવ પેદા થશે કે ખુદાની કુદરત જોશે અને આ બધી રચના જોશે ખુદાની, તો એને ખુદા તરફનો ખ્યાલ, ઈશ્વર, ગોડ, જે પરમાત્મા છે, જે સુપ્રીમ પાવર છે, એના તરફ ખ્યાલ જશે. તો એના માટે એને બધો બંદોબસ્ત કરી રાખ્યો. એટલે બધું એને જે વિદ્યા હાંસલ કરવી હતી, એનામાં હાંસલ કરવું હતું, એ બી ગુરુ એના ઘરે આવીને આપતા. એને બહાર ના જવું પડતું. એના રમત ગમતનો બંદોબસ્ત, ખાવા પીવાનો, જે બી બચપનના કે જે મોજ શોખ છે
એ રમત ગમત એ બધું એના મહેલના અંદર જ બંદોબસ્ત કર્યો કે બહાર ના જવું પડે. પણ કુદરતને કરવું હતું તો એક વખત હવે થોડી ઉંમર થઈ ગઈ, 17-18 વર્ષ જેવી, અને રાજા બહાર ગયો હતો અને આને બહાર જવાનું દિલ થયું, જેનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું. તો પછી કોઈ નોકર સાથે સારું બનતું હતું, એના સાથે વાત કરીને તો એને કીધું કે ના, બહાર જવા નહીં મળે, રાજાનો હુકમ છે. તો કે થોડી વાર માટે આપણે બહાર જઈએ, કોઈને ખબર નહીં પડે. તો એવો બંદોબસ્ત કર્યો અને ઘરની બહાર નીકળ્યો. હવે રથમાં બહાર નીકળ્યો, પહેલી વખત, આટલી ઉંમર થઈ ગઈ 17-18 વર્ષની, પહેલી વખત એ રાજમહેલની બહાર નીકળ્યો અને એને અલગ જ દુનિયા જોઈ. તો એ જયારે રથમાં જઈ રહ્યો હતો તો એને એક વૃદ્ધ માણસને જોયો, જેની કમર એકદમ વળી ગઈ હતી અને લકડીના ટેકે ચાલી રહ્યો હતો. તો હવે રાજાએ મહેલના અંદર એવો બંદોબસ્ત કર્યો હતો કે કોઈ વૃદ્ધ માણસ, બીમાર માણસ અને કોઈનું મોત થઈ જાય એ બી એની નજરમાં ના આવે. હવે પહેલી વખત એની જિંદગીના અંદર વૃદ્ધ માણસ જોયો અને વાંકો વળી ગયો. તો એ એના જે સારથી હતો રથના અંદર, એને પૂછ્યું કે આ શું છે, કેમ આ માણસ આ રીતે ચાલે છે અને આ શું છે? તો કે આ વૃદ્ધ માણસ છે. તો કે વૃદ્ધ માણસ એટલે શું? એટલે કે દરેક માણસ જે આ દુનિયાના અંદર જન્મ લે છે, એના જેમ વર્ષો વીતે છે, 1 વર્ષ, 5, 10, 15, 20, 50, 60, તો અમુક ઉંમર આવે છે, એ વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે અને એ શરીર બદલાય છે. શરીર પહેલા જેવું સાથ નથી આપતું અને એ રીતે ઉંમર બહુ થઈ ગઈ છે અને હવે શારીરિક રીતે અશક્ત છે અને એની કમર વળી ગઈ છે અને એ લકડીના ટેકે ચાલે છે. તો એ સિદ્ધાર્થ એના સાથીને પૂછે છે કે શું મારી સાથે પણ આમ થશે? તો કે હા, ચોક્કસ, કે આ કુદરતનો નિયમ છે. અગર તમે પણ આટલી ઉંમર જીવશો તો તમને પણ વૃદ્ધાવસ્થા આવશે. તો આને બહુ નવાઈ લાગી આ ચીજની, અને અત્યાર સુધી આ ચીજની ખબર નહોતી. થોડા આગળ ચાલ્યા રથના અંદર તો બધું ટોળું જમા થઈ ગયું હતું બહુ, અને શું છે આ ટોળું બધું? તો પછી ઉતરીને જોયું તો કોઈ માણસ બહુ બીમાર હતો એકદમ, અને લોકો એની સારવાર કરવામાં લાગ્યા હતા. તો એને બહુ ખેદ થયો. પછી રથમાં બેસીને સારથીને પૂછે છે કે આ શું બાબત છે, કે આ બીમારી છે, કે બીમારી શું છે? કે શરીરના અંદર માણસને કોઈ વખત બીમારી લાગુ પડે છે અને એને તાવ આવે છે, કમજોરી આવે છે, અશક્તિ લાગે છે. તો આને આ ચીજની પણ નવાઈ લાગી. થોડા આગળ રથના અંદર ગયો તો એક જગ્યાએ ટોળું થયું હતું અને ઉતરીને જોયું તો એક બાઈ બહુ રડી રહી હતી જોર જોરથી, અને એક માણસ સૂતેલો જોવામાં આવ્યો. તો ઉતરીને જોયું કે શું છે? તો કીધું કે આ મરી ગયો છે. કે મરી જવું એટલે શું? સારથીને પૂછ્યું તો સારથી કહે છે કે જે પણ આ દુનિયાના અંદર જન્મ લે છે એ શારીરિક રીતે એક વખત એ વિદાય લે છે, એને આ જીસમ છોડવું પડે છે અને એને મોત કહેવાય છે. તો કે આ મારી સાથે થશે? કે હા, ચોક્કસ તમારી સાથે થશે, કોઈ પણ ઉંમરે થશે. જવાનીમાં બી થઈ શકે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં બી થઈ શકે છે, પણ એક દિવસ તમારે આવશે કે તમારે જીસમ છોડવું પડશે. તો પછી આટલું જોઈને પછી ઘરે આવ્યો અને આ ચીજ પર સતત એ મનન ચિંતન કરવા લાગ્યું કે અત્યાર સુધી તો હું દુનિયાને કઈ અલગ સમજતો હતો અને આ બહાર ગયો તો કઈ અલગ જ દુનિયા છે. માણસ વૃદ્ધ થાય છે, માણસને બીમારી લાગુ પડે છે, એને એક દિવસ આ જીસમ છોડવું પડે છે. તો એને સવાલો પેદા થવા લાગ્યા અને આ બધા દુઃખ છે, બીમારી અને કોઈ શારીરિક રીતે આપણી વચમાંથી વિદાય લે છે તો એ બહુ વસમું લાગે છે. અને જે બાઈ રડી રહી હતી, એનો હસબન્ડ ગુજરી ગયો હતો, એ બધું જોઈને એનું મન બહુ આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયું. હવે અત્યાર સુધી તો એવી દુનિયા જોઈ હતી કે કોઈ પ્રશ્ન નતા હતા, પણ આ ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને એક અલગ દુનિયા જોઈ અને એના હૃદયના અંદર પ્રશ્નો થવા લાગ્યા. હવે સમય મળતા એ બહાર જવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો અને એના બાપને જે 3-4 રાણીઓ હતી તો એના અંદર એક રાણીને એમ હતું કે આ સિદ્ધાર્થ છે એ રાજા ના થાય તો સારું, મારો દીકરો રાજા થાય. તો એને કીધું કે
આને સંન્યાસી બનાવી દઉં. તો પણ એનો ઈરાદો સારો નતો. એ બદ ઈરાદાથી એ ખ્યાલ કરતી હતી એ રાજાની રાણી. તો એક વખત રાજા નહોતો અને આ સિદ્ધાર્થને કીધું કે ચલો આ તમારા પ્રશ્નોનો તમને શાંતિ મળે, સારું લાગે એના માટે એક ગુરુજી છે શહેરની બહાર કોઈની પાસે લઈ જાઓ. તો એને બંદોબસ્ત કર્યો. તો એ ગુરુજી પાસે સિદ્ધાર્થને ફર્સ્ટ ટાઈમ લઈ ગઈ. તો એ ગુરુજી સાથે થોડા સવાલ કર્યા અને ગુરુજી એના જવાબ આપ્યા અને એની વાતોથી બહુ પ્રભાવિત થયા. અને પેલે રાણીને કીધું કે આ બહુ ઊંચો જીવ છે અને આ સંન્યાસી થવાને લાયક છે. તો ત્યાં જઈને સિદ્ધાર્થને થોડું સારું લાગ્યું, સુકૂન જેવું લાગ્યું. પછી એ રાજા ના હોય ઘરે અને પોતાના વિશ્વાસુ જે સારથી હતો એની સાથે આ રીતે બહાર જવાની બધી કોશિશ કરવા લાગ્યો. તો જોયું કે દુનિયાના અંદર દુઃખો બહુ છે અને આ દુઃખોનું કારણ શું છે, એનું નિવારણ શું છે, અને આપણે આ દુનિયાના અંદર આ જિસ્માની સ્વરૂપમાં આવ્યા છીએ એનો મકસદ શું છે. તો આપણે આપણી મરજીથી આ દુનિયાના અંદર નથી આવ્યા અને આપણે આ મરજીથી દુનિયા નથી છોડતા. હા, પોતાના કાસ્તા કોઈ આત્મહત્યા કરે છે એ વાત અલગ છે. તો આ બધા પ્રશ્નો એને સામે આવ્યા અને એને લાગ્યું કે આ બધી દુનિયા દુઃખોથી ભરેલી છે. જે મૌલાએ કલામમાં ફરમાવ્યું છે, દુનિયા મેં તો બહુ જ કશામાં. આ દુનિયામાં એક બે દિવસનું નહીં, હંમેશનું દુઃખ છે. અમને પણ દિલમાં દુઃખ છે મૌલાએ ફરમાવ્યું, પણ જયારે અમે તમારી મોહબ્બત જોઈએ છીએ ત્યારે અમારા દુઃખ વિસરી જઈએ છીએ. તો મૌલાને બી જાહેરની જુદાઈ વસની લાગે છે, પણ શું કરીએ, દિલ મજબૂત રાખવું પડે છે. તો એનો ઈલાજ બતાવ્યો મૌલાએ કે મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. તો આ દુનિયામાં હંમેશનું દુઃખ છે અને દુનિયામાં તો બહુ કશાલા આરામ કહા હૈ ઇસ દુનિયા ભીતર. આ દુનિયાના અંદર આરામ છે જ નહીં, મૌલાએ ના પાડી દીધી. હવે આપણે આરામ, સુકૂન, શાંતિ જોવે છે તો પછી એક જ રસ્તો છે જે મૌલાએ ફરમાવ્યો કે જ્યારે અમે તમારી મોહબ્બત જોઈએ છીએ ત્યારે અમારા દુઃખ વિસરી જઈએ છીએ. તો આપણે પણ મૌલાને મોહબ્બત કરીએ તો બીજું બધું વિસરાઈ જાય. હું તો પ્રેમે પિયુજીને પાસ કે સદરદીન સાહેબે શું ફરમાયું, એક ફક્ત પ્રેમ જ છે કે જેના થકી હું મૌલાની પાસે જઈ પહોંચ્યો અને દુખડા વિસારી રહે. બધા દુઃખ વિસરાઈ ગયા અને પ્રેમ પોતાના હૃદયના અંદર પ્રાપ્ત કરવા માટે આસાન રસ્તો મૌલાએ બતાવ્યો કે ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પઢો, હંમેશા પઢો, એના પર મનન ચિંતન કરો. તમે પણ આસ્તે આસ્તે સૂફીમાં દિલ લગાડો. જ્યુ તુમ દિલ વસે રબ કા ને, તો મૌલાનું ઇશ્ક તમારા દિલના અંદર વસી જશે અને એ ઇશ્કને એની બુલંદી પર લઈ જાઓ. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. સતગુરુ કહે રે નામ લિયા સો અતિ ઘણા. નામ લિયા નહીં, ઘણા નહીં, અતિ ઘણા. પણ પ્રેમ પીડા ન લાય. પ્રેમની પીડા નથી દિલના અંદર તો એ તો ધૂળી ઉપર લીપણા જેમ ફૂટા મંડલ બજાય. એ તો ધૂળ ઉપર લીપણા કરી રહ્યા છો, ફૂટેલું ઢોલ વગાડી રહ્યા છો. તો જયારે આ બધું મૌલાનું ઇલમ છે, આ ફરમાન ગિનાન બોલાના, તો અગર આ ચીજો, આ જ ફરમાન મુબારક મૌલા આપણા ઘરે આવીને આપણા ખભા પર હાથ રાખીને ફરમાવે તો આપણે કદાચ માનીએ, રાઈટ. પણ આ ચીજો બીજા સ્ત્રોતથી આપણને સાંભળવા મળે છે તો એના પર ઈમાન નથી આવતું. જયારે આવી ચીજો બોલાય છે ત્યારે મઝહબની ઘણી બધી પ્રેક્ટિસો છે, પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ચીજ નથી. તો કરીમ આદરીમાનનું ફરમાન મુબારક છે કલામે શાહ કરીમના અંદર. તો મૌલા એના અંદર ફરમાયું છે, સોરી મારા ખ્યાલથી ગોલ્ડન જુબલી, આ બે ડાયમંડ જુબલીના ફરમાન મુબારકના અંદર છે. તો મૌલા એમ ફરમાયું છે આપણા મઝહબના અંદર પ્રેક્ટિસો છે. પછી મૌલા કીધું તસ્બીહ છે, બેતુલ ખ્યાલની બંદગી છે, ગિનાન કસીદા છે. તો એક તસ્બીહ આવી તો તમને એક સેકન્ડ, એક મિનિટ મળે તો તસ્બીહ લો. યા અલી, યા મોહમ્મદ, યા અલ્લાહની તસ્બીહ પઢો, પાક ઇમામોના નામ પઢો. બેતુલ ખ્યાલની બંદગી માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું. અને ગિનાન કસીદા છે અને ફરમાન મૌલા પોતે ફરમાવી રહ્યા છે. તો ઇલમ જ્ઞાન એક મઝહબની પ્રેક્ટિસ છે.
તો આપણે એક ચીજ સમજીએ કે મતલબ પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ચીજ નથી, બરાબર. અને એના અંદર મોલાએ ફરમાવ્યું કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર પર હે આના. ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવા, તમે એવી ઉમેદ રાખો. હવે ખુદાના ખાસ્તા આપણા દિલના અંદર એક ખ્યાલ હતો, એ ખ્યાલ છે, એટલે એ ખ્યાલ તરક કરવા માટે મૌલાએ પહેલેથી પાળ બાંધી દીધી અને આપણને ચેતવી દીધા કે તમે એવો ખ્યાલ નહીં રાખો, કારણ કે મૌલા આજે કોઈ આસાન મતલબ બતાવવા જઈ રહ્યા છે, આપણી મુશ્કેલીઓ આસાન કરવા જઈ રહ્યા છે. એ મુશ્કેલ કુશા છે અને ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. એ આપણો ખ્યાલ તરક કરવા માટે મૌલા ફરમાવે છે કે તમે એવો ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમોએ ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. તો જેના અસ્તગ્રસ્તોના જેના દિલના અંદર આ ખ્યાલ છે એમને રોશનીની સમજ નહીં આવે. જે અમારા ફરમાન મકફી છે, એટલે કે બાતૂન છે જે ઇલમનું, તે તમારા માટે રોશની છે. તો આ ખ્યાલ તરક કરો. પેલા તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમોએ ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. અમારા ફરમાન વાંચો, આ હુકમ થયો, સાંભળો, આ હુકમ થયો, અને વિચાર કરો. હવે જે લોકો ગુજરાતી ભાષાના અંદર માહેર ના હોય ને, એમને પણ સામાન્ય રીતે સમજણમાં આવી જાય એટલું મૌલાએ આસાનીથી ફરમાવ્યું. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા, તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. ફના કાંઈ નહીં, ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંત તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. તો જે આસાન મૌલાએ જે રસ્તો બતાવ્યો આ બધી દુઃખોનું નિવારણ, પણ આપણો મકસદ દુઃખોના નિવારણ નથી. આપણો મકસદ છે કે ઇન્સાની મકસદ એ છે કે અસલમાં કાંઈ પહોંચે. તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જુ તુમ દિલ વસે રબ કા ને. તો પછી સિદ્ધાર્થ એ બહાર નીકળ્યો અને પછી એકવાર એના સારથીને લઈને પછી એને સારા સારા ખ્યાલો આવવા લાગ્યા, દાન પુણ્યના અને લોકોના દુઃખ કેવી રીતે હું દૂર કરું, એવા ખ્યાલો આવવા લાગ્યા. તો જયારે એને આવા સારા ખ્યાલો આવવા લાગ્યા તો પછી એક વખત એ સારથીને લઈને ગયો કે જે આપણા શહેરના અંદર જે લોકો હાજતમંદ છે, ગરીબ છે, યતીમો છે, એમને આપણે થોડું અનાજ વેચી, એમને અનાજ આપીએ, એમની તકલીફ થોડી દૂર થાય. તો અનાજની થેલીઓ બનાવીને એ રથમાં નીકળ્યો અને બધાને આપતો હતો. તો એક દૂરથી એક ઝાડ નીચે એક સાધુને જોયો, જે શાંતિથી ઝાડનો ટેકો લઈને ધ્યાનમાં બેઠો હતો. પછી સિદ્ધાર્થ જે પાછળથી ગૌતમ બુદ્ધ કહેવરાયા અને એમને રૂહાની રોશની હાંસલ થઈ, તો એ એમના સાથીને કહે છે કે પેલું ક્યાંક છે ત્યાં રથ લઈ જાઓ. પછી ત્યાં રથમાં ઉતરીને જોયું કે આ કોણ છે. પેલા સારથીને પૂછે છે કદી એવા વેશના અંદર કોઈને જોયો નતો. તો કે આ સાધુ છે. તો કે પહેલા કદી જોયું નથી, કે કોઈક વખત આવી જાય છે. આમ તો શહેરની બહાર જ રહે છે આ લોકો જંગલમાં, પણ કોઈ વખત શહેરમાં આવી જાય છે. તો કે છે કે એને પણ કદાચ અનાજની જરૂર હશે તો એની પાસે જાય છે. તો એને કે છે, થોડો અવાજ કરીને બોલાવે છે કે બાબા. તો આંખો ખોલે છે કે બોલો બેટા. તો કે હું અહીંયા રાજાનો છોકરો છું અને બધાને અનાજ આપી રહ્યો છું, તો તમને બી જરૂર હશે તો તમને વિનંતી છે કે આ અનાજનો સ્વીકાર કરો. તો કે મને એની જરૂર નથી. તો આને સિદ્ધાર્થને બહુ નવાઈ લાગે છે કે તમને અનાજની જરૂર નથી. અચ્છા, તો તમે તમારા જીવન નિર્વાહ માટે ખોરાકની શું વ્યવસ્થા કરો છો? તો કે હું ભિક્ષા માંગુ છું. એટલે કે મારું કહેવાનો મતલબ કે ખાવા માટે નથી જીવતો, પણ જીવવા માટે ખાઉં છું અને થોડો ઘણા ખોરાક માટે ભિક્ષા માંગુ છું. તો કોઈના બી ઘરેથી કાંઈ બી ખાવાનું મળી જાય છે. તો કે ભિક્ષા માંગતા શરમ નથી આવતી? તો એ સાધુ કહે છે કે કેવી શરમ? કે લાજ શરમ બધી છોડીને તો સાધુ બન્યો છું, હવે શું શરમ? પછી આગળ કહે છે કે અગર ભિક્ષા ના મળે
તો પછી શું કરશો? તો કે છે કે આ ઝાડો છે એ ફળ આપવા માટે ઇનકાર નથી કરતા. એવા થોડા ઘણા ફળો મળી રહે છે જીવન ચાલે એટલું ખાવા માટે, અને પાણી તો ક્યાંયથી બી મળી રહે છે, અને આરામ માટે તો કે આરામ તો ક્યાંય બી કરી લઈએ છીએ. પછી એ છે કે તમને શું કહીને બોલાવું છે કે જે બી તારું દિલ કે સાધુ, તપસ્વી, સંન્યાસી. પછી કે હવે ક્યાં જશો તમે? તો કે એ મારા ઘટના અંદર જે મારો રૂહ છે, મારો ભગવાન છે, બિરાજમાન છે, એ જ મને રસ્તો આગળનો સુજાડશે. તો એના સતત હું એના કોન્ટેક્ટના અંદર છું, અને એ જ મને આગળનું સુજાડશે કે મારે ક્યાં જવું. એમ કેમ કે છે કે રાજાના દીકરા કે મને આની જરૂર નથી, તું રાખ, એમ કરીને અલખ નિરંજન કરીને નીકળી જાય છે. સિદ્ધાર્થને આ બાબતથી બહુ નવાઈ લાગે છે. એને કે આ ગરીબો, યતીમો હાજનબંધો જોયા, એ બી બધા દુઃખી જોયા, બહુ શ્રીમંતો, પૈસાવાળા જોયા, અને એ લોકો બી દુઃખી જોયા. પણ આવો માણસ મેં પહેલી વખત જોયો કે એની પાસે કાંઈ પણ નથી, પણ બાદશાહ જેવો છે. કોઈ ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય કાંઈ નથી. બધી ચીજોથી આઝાદ હોય એવો મસ્ત મલંગ છે એકદમ. તો આ બાબતો બધી જોવા લાગ્યો, અને હવે એને એમ થયું કે મારી જે આ ખોજ છે કે આ દુનિયાના અંદર દુઃખો બહુ છે, એનું નિવારણ શું છે, અને આપણે શા માટે આ દુનિયામાં આવ્યા, અને કોઈ જીસમ છોડે છે તો પછી એ ક્યાં જાય છે, આપણે કોણ છીએ? આ બધા સવાલો માટે એને એમ થયું કે મને હવે એકાંતની જરૂર છે. કારણ કે સવાલો પેદા થવા લાગ્યા, તો એના મનન ચિંતન માટે એને એકાંત ના મળવા લાગ્યું. તો એકાંતની તલાશ કરવા લાગ્યો. તો પછી એક વખતે નક્કી કર્યું, અને રાજાનો દીકરો હતો, અને એને ઘરબાર છોડી દીધું. પછી અલગ ગુરુને મળતો રહ્યો જ્ઞાન હાંસલ કરવા માટે, અને ધીરે ધીરે ખુદાની નજદીક થવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો. જે કોઈ છે આ દુનિયાના અંદર, જે પરમ છે, બધાથી ઉપર છે, એની નજદીક થવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો. અને આ બધી ચીજો હું એટલા માટે કહું છું કે આપણે કોઈને કોઈ સમજ અને વિચારસરણીના અંદર બંધાઈ ગયા છે. તો જે લોકો દુનિયાના અંદર મતલબમાં નથી માનતા અને નાસ્તિકો છે, એ લોકોના અંદર બી રોતો છે. અને જે લોકો આત્માની મતલબના અંદર નથી માનતા, એ લોકોએ પણ આ ખોજ કરી. તો ખુદાનો નિર્મૂતિઓ તમારી અંદર જ છે, અને એના માટે કીધું કે સદે સાહેબે કે આત્મા રામ તમે બડા જ્ઞાની. તો સિદ્ધાર્થ માટે એમ કહેવાય છે કે એ પોતાના આત્મા સાથે કનેક્ટેડ રહ્યું. કે એવું પર્ટિક્યુલર કોઈ જ્ઞાનની કિતાબો એ વાંચ કરતો હતો, અથવા કોઈ મંત્રનું એ રટન કરતો હતો, એવું નહીં. પણ એ પોતાના આંખો બંધ કરીને એકાંત વાતાવરણના અંદર એને ખબર હતી કે આ હૃદયના અંદર કોણ બોલી રહ્યું છે, જે સારા નરસાની સમજણ આપી રહ્યું છે. એના સાથે એક કનેક્ટેડ, એટલે કે આત્મચિંતન કરવાનું એને શરૂ કર્યું. એના સાથે કનેક્ટેડ રહેવા લાગ્યું, અને એના અંદર એને શાંતિ, સુકૂન મહેસૂસ થવા લાગ્યું. જે પીર સદરી સાહેબે ફરમાવ્યું કે આત્મા રામ તમે બડા જ્ઞાની. તો આપણે હજુ સુધી બે ચીજોની વાતો કરીએ છીએ, પણ જે મૌલા એક ચીજ કહે છે એના તરફ આપણું ધ્યાન જતું નથી. અને જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ થતા રસ્તો એક સરખો જ હતો. કેટલાક હજાર વર્ષો થઈ ગયા, તેમાં કેટલાક માણસો તે મકસૂદને પહોંચ્યા. હઝરત ઈસા, હઝરત રસૂલ, મંસૂર, પીર શમ્સ અને દુનિયાના બીજા થોડા માણસો પહોંચ્યા છે. જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો. તો જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા, તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો હઝરત ઈસા લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા ફનાફિલ્લા થવા વાળા. તો આજે પણ જેને ફનાફિલ્લા થવું હોય તો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે કામ તથા રસ્તો એક સરખો છે. શું છે કે પોતાના
પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા, તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો હઝરત ઈસા પણ પોતાના રૂહના ઓળખાણ કરી એના દોસ્ત થયા, આશક થયા, ત્યારે અસલ મકાને પહોંચ્યા. એમાં ફરમાન મુબારકથી સાબિત થાય છે. તો આ એક ચીજ પર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ. આ એક ચીજ સુધી પહોંચવાનું છે. પોતાના રૂહની ઓળખ કરવાની છે, એની દોસ્તી કરવાની છે, એના આશક થવાનું છે. બરાબર? તો એનો આસાન રસ્તો મોલાએ શું બતાવ્યો કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. આપણે એક સાંકળ બનાવીએ જેથી આપણો રસ્તો આસાન થાય. જેવી રીતે આ બે ફરમાનની સાંકળના અંદર પૂરો ઇસ્માઇલી મતલબ આવી ગયો. હમણાં આપણે જે સાંભળી ગયા કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને. તો આના અંદર બે ચીજો છે, એ એક્શન છે, ક્રિયા છે, અને એક ચીજ છે પરિણામ છે. એક્શન શું છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, મોલાનો હુકમ છે. બરાબર? અને મોલા સમજાવ્યું કે અમે અહીં ગરમીની સિઝનમાં આવ્યા, તમે અમારા ફરમાન યાદ ના કરો તો અમે ખાલી પેલી નકામી મહેનત લીધી. તો મોલા ઈચ્છે છે કે યાદ કરો. તો હું 300 ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદના ફરમાન મુબારક છે, જ્યારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ, ત્યાંથી બીજી ફરજો ઉપરાંત અને 33 કલામ યાદ કરવા માટે કહું છું. અને અલહમદુલિલ્લાહ છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર 50 જેટલા લોકોએ ફરમાન કલામ યાદ કર્યા. તો આ મૌલાનો હુકમ છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરું. હવે યાદ શા માટે મૌલાએ કરાવ્યા કે આપણે હર વખત એ શક્ય નથી હોતું કે ફરમાન મુબારકની બુક આપણે વાંચી શકીએ. તો યાદ કર્યા છે તો આપણે એને નિત એટલે કે હંમેશા પઢી શકીશું. બરાબર? તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પઢો એટલે કે હંમેશા પઢો. એ તો પડવાની બાબત એ છે કે આપણે માદરી જબાનના અંદર ગુજરાતી, ઉર્દુ, ઇંગ્લિશના અંદર આપણે વાંચીએ છીએ. બીજું પડવાની રીત એ છે કે જ્યારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો. આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જ્યારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી એટલે કે ઇલમ જ્ઞાનમાંથી, ફરમાનમાંથી થોડું ઘણું સમજી શકશો. તો આ પડવાની રીત છે. અને કીધું નિત એટલે કે હંમેશા પડો. તો શું થશે? જો તુમ દિલ વસે રબકા ને, મૌલાનો ઇશ્ક તમારા દિલના અંદર વસી જશે. મૌલાનું કલામ મુબારક છે, આપણે એને નકારી નથી શકતા. સમજમાં આવવું ના આવવું એ અલગ ચીજ છે, અને સમજમાં આવ્યા પછી એના પર અમલ કરવો કે ના કરવો એ દરેકની વ્યક્તિગત બાબત છે. પણ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે તમારા માટે આસાન મતલબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. તો આ એક ફરમાન થયું, કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકા ને. અને બીજું ફરમાન મુબારક, એ રૂહાની ઇશ્ક આપણા દિલના અંદર વસી ગયો, એની બુલંદી પર લઈ જાઓ કે જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન જે રાખવાનું કીધું છે, તમે તમારું ઈમાન મંસૂર જેવું રાખો. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. બીજી સાંકળ આપણે જોઈએ કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત શાના માટે છે? ફજીલતનો વખત નૂરનો કહો કે સારો વખત કહો, રૂહને ઓળખવા માટે છે. તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવા માટે છે. એ આસાનીથી કેવી રીતે ઓળખાય? તો મોલાએ ફરમાવ્યું કે મન અરફ કા ભેદ, મન અરફ પોતાના રૂહની ઓળખનો ભેદ, ઇલમને તો પીર કામિલ સે પાવે, રેન દિન મિલો જા ઇલમ નિજલસ ને. તો રાત દિવસ કીધું, આ તો 24 કલાક કીધું. તો શું આ ઇબાદત નથી? આપણે એક સામાન્ય લોજિક અને સામાન્ય મગજ શક્તિથી આપણે વિચારીએ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમને કોઈ વખત શેતાન બાજી આપે તો તુરત જ ઇબાદતમાં બેસી જજો. તમે એવો વિચાર નહીં કરતા કે કાલે ઇબાદત કરીને શેતાનને દૂર કરીશ. હવે એક વિચાર કરો કે સમજો આપણે ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે, બરાબર? તો ડ્રાઇવિંગ આંખો ખુલ્લી રાખીને ડ્રાઈવ કરવું પડે છે, રાઈટ? આંખો બંધ રાખીને આપણે ડ્રાઈવ નથી કરી શકતા, બરાબર? ખુદાના ખાસ્તા આપણા દિલમાં કઈ શેતાને બાજી આપી, બદ ખ્યાલ આવ્યો તો મોલા ફરમાવે છે કે તુરત જ ઇબાદતમાં બેસી જજો. એવો વિચાર નહીં કરતા કે કાલે ઇબાદત કરીને શેતાનને દૂર કરીશ. હવે આપણે એમ સમજીએ કે ખાલી બેતુલ ખ્યાલની બંદગી, અલબત્તા એ ઇબાદત છે, પણ બેતુલ ખ્યાલની બંદગી એ જ ઇબાદતની માયના છે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આંખો બંધ કરીને ડ્રાઈવ કરતા હતા અને શેતાને બાજી આપી, બદ ખ્યાલ આવ્યો તો આંખો બંધ કરીને બંદગીના અંદર બેસી જવું અને એ રીતે ડ્રાઈવ કરવું. એમ મૌલા કહેવા માંગે છે.
તો ઇબાદતની માયના આપણે સમજીએ તો ઇબાદતને કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ચીજના અંદર બાંધી ના રાખીએ. તમે ઇબાદત કરતા નથી, આ દિન ઇસ્માઇલી મઝહબ જે ઘણો જ ઉત્તમ દિન છે તેને તમે સમજતા નથી, તેથી તમે બીજાના દિન પર દોરવાઈ જાઓ છો. અને જે આપણે સ્પષ્ટ શબ્દોના અંદર જોઈએ તો તમે જ્ઞાન મેળવો અને તેનો બરાબર ઉપયોગ કરો કે જે પોતાની રીતે ધર્મનું પાલન છે. તો જ્ઞાન મેળવવું અને એનો ઉપયોગ કરવો એ પોતાના રીતે જ ધર્મનું પાલન છે. તો તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. મન રફ એટલે પોતાની રૂહની ઓળખ ઇલમને સો પીર કામિલ સે પાવે, રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ में તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. અને પોતાના રૂહની ઓળખ થાય તો જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોષ હતા, તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. આ એક ચીજ પર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ અને એની ચાહના કરીએ કે તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે. તમે અમારી રૂહાની ઓલાદ છો અને રૂહ એક જ છે. तो अव्वल आखिर जाहिर बातून दिखता सुनता सो है सभी में सबसे न्यारा और नहीं सब वो है मैं और तू की दूरी छोड़कर एक देख. એકની વાત કરીએ આપણે, એક જોવાની મોલા વાત કરે છે. कुछ तो नहीं है ऐसा समझ फना हो उसमें तू नहीं सब वो सही है. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણી બધી વાતો છે, ફરી ક્યારે મોકો મળશે તો આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે આપણે મૌલાના ફરમાન મુબારકની યાદી આપી અને દુઆ આપીને ઇલ્મ મજાલિસ પૂરી કરીએ. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं. ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है. हम आपकी ओर से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं. इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं. वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती है. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहें. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं हैं. बातुन में हम हमेशा आपके पास हैं. हम और आप एक हैं. हमेशा हम और आप जुदा नहीं हैं. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करें और सीधे रास्ते पर चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श. ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना. हमारे फरमान ही गिनान है. गिनान में, हदीस में, कुरान में है. हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं. अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो. એટલે શું માયના થઈ? अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो. એટલે फरमान की जीव छूटी सके. हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है. हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए. जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना.
हाजिर इमाम जाहिर में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे। हम आप सभी को इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्त की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना बदान, खाना बदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना बदान, खाना बदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप दो बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान, खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान। हाज़रीन तमाम मिलत के भाई बहनें और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी, सलामत और आबाद रखे। आमीन, ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। आमीन, सारी नेक उम्मीदें पूरी करें। आमीन, बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करें। आमीन, बच्चों को नेक तौफीक दें। आमीन, सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाएं, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करें। आमीन, धंधा रोजगार कमाई में बरकत दें। आमीन, किसी का कर्जदार और मोहताज ना करें। आमीन, दीन और दुनिया में पुरसुकून रखें। आमीन, इल्म निकालित के सभी भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में सम सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करें। आमीन, लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करें। आमीन, हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए। आमीन, हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे। आमीन, इल्म ज्ञान में इजाफा करे। आमीन, हकीकत की सच्ची समझ देवे। आमीन, बातूनी नूरानी दीदार नसीब करें। आमीन, इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। आमीन। हाज़रीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान के अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ करे। आमीन, बातूनी नूरानी दीदार नसीब करें। आमीन, असल मुबारक में वासल करें। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मौला अली मदद। शुक्र मौला।